खुदावंद यसु मसीह दे सोहने उच्चे सुच्चे अते कद्दूस नाम विच तुहानू सबना वेखन वालियां नू अते सुनन वालियां नू तारिक चौधरी वालों हजारां हजार सलामा होण। भैणों ते भराओ, मामूल दे मुताबिक इस तो पहला कि असी अज दी गलबात दा मुढ़ बनीए अते अपने आसमानी बाप दे सोहने अते सुच्चे कलाम विचों किसी हकीकत उत्ते सोच विचार करिए। लोड़ इस गल दी है भई असी सारियां जहानां दे बादशाह दे अजीम तखत दे सामने अपनी झोली खिलारीए अते उहदे कोलों अजई दानश अते हिकमत, दानाई अते फहम मंगिए, जिदे सबबों असी उस कद्दूस अते बरहक बादशाह दी मर्जी तो जानू हो सकीए अते ना सिर्फ जानू हो सकीए सगों उहदे कलाम दियां हकीकतां नू मुढ़ बना के, उहदे कलाम दियां सच्चाइयां नू मुढ़ बना के, उहदे कलाम दियां राजां नू मुढ़ बना के, उहदे कलाम दियां भेतां नू मुढ़ बना के अते उहदे कलाम दियां रमजां नू मुढ़ बना के अपनी हयाती दा महल उसारीए, तां जो आखिर विच सानू शर्मिंदगी अते नदामत दा सामना ना करना पवे, सगों असी मुनसिफ आजम यसु मसीह दी कचहरी विचों हमेशा दी हयाती दा ताज हासिल करन विच कामयाब हो जावीए। आओ दुआ मंगीए। खुदावंद यसु मसीह दे सोहने सुच्चे उच्चे अते कद्दूस नां दे वसीले विच साडे अजली अबदी कद्दूस बरहक पाकीज़ा अते पवित्र बाप, असी दिलो जानो शुक्रगुजारी करदे हां भई तू सानू अपने कलाम दियां हकीकतां तो जानू करना पसंद कीता, भई तू सानू अपने कलाम दियां सच्चाइयां तो जानू करना पसंद कीता, तां जो असी तेरे कलाम दियां हकीकतां अते सच्चाइयां नू पल्ले बन के हयाती दी राह उत्ते अजई टोर टुरीए भई सानू आखिर विच नदामत अते शर्मिंदगी दा सामना ना करना पवे। ऐ साडे आसमानी बाप, तेरे कलाम दी जेड़ी सच्चाई अते हकीकत दे बारे विच अज असी सोच विचार करन लगे हां, साडी बेनती है कि तू साडी रहनुमाई कर तां जो असी उस हकीकत अते उस सच्चाई दा इदराक हासिल करन विच कामयाब हो सकीए। अपने बंदे नू बरकत दे तां जो तेरा बंदा तेरियां लोकां तीक तेरे पाकीज़ा कलाम दियां लोवां नू अपड़ाण दे लायक बन जावे अते सुनन वालियां नू अते वेखन वालियां नू अजिहा सोचण दा अंदाज दे भई ओ तेरे कलाम दियां हीरियां अते तेरे कलाम दियां मोतियां नू जाया ना करन, सगों कुट के पल्ले बन लैण, हयाती दियां रावां उत्ते अजई चाल चलन, अजिहा टोरा टुरन भई तेरे पुत्र साडे खुदावंद यसु मसीह दी कचहरी विचों उन्हां सबना नू हमेशा दी हयाती दा ताज मिले। खुदावंद यसु मसीह दे सोहने अते उच्चे कद्दूस अते बरहक नां दे वसीले विच ए दुआ मंगदे हां, सुन अते बख्श दे। आमीन। भैणों अते भराओ, मावों अते भैणों, बजुर्गों अते बच्चियों अते संगियों अते यारो, मेरे कोल हजारां लोग आउंदे ने, रोंदे अते कुरलाउंदे ने अते अपने लखां दुख सुनाउंदे ने, ਜਿਹੜੇ दुख उन्होंने उन्हों दियां पुत्रां धीआं हथों मिले ने अते वो दसदे ने भई उन्हों दे धीआं पुत्र उन्हों दा हया नहीं करते
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੂਏਬਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਰੰਗਬਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜ਼ਨਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਦਕਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਚੋਰ ਚਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹਰਾਮਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਫਰੇਬਕਾਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਐਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਬਬੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਫੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਜ਼ਖਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਪੀੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਭਈ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੁਝੀਆਂ ਅਤੇ ਗਨੋਨੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਭਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਪੱਲੇ ਬੰਨੋ ਭਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਨਦਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰਾਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕਬੀਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕਦੂਸ ਅਤੇ ਬਰਹਕ ਤਖਲੀਕਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਬਨਾਵਟ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਲ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਬੀਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਘਰਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਭਈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਭਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਰਸਗਾਹ, ਯਾਨੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ 16 ਆਨੇ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਹਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬਬੋਂ ਸਾਡੇ ਖਾਲਕ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਤਮੀ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਲਾ ਤਬਦੀਲ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਦਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਦਾ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਬੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਪੈੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਗ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਡੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਜਾਵੇ ਭਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੰਮੀ ਜਿਹੀ ਪੀੜ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰੁਚਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜਿਆਂ ਤੀਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਪੀੜ ਦੀ ਟੀਸ ਅਤੇ ਗੂੰਜ ਅਪੜੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਏ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਲੋਕ 20 ਵਾਰੀ ਹਾਏ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਖਲੂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੱਚੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗਾਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਕਦੂਸ ਅਤੇ ਬਰਹਕ ਤਖਲੀਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਖਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਆਪਣਿਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਮੁੱਢ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੇ ਭਈ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੂਰਜ, ਚੰਨ, ਸਿਤਾਰੇ, ਸਮੁੰਦਰ, ਪਹਾੜ, ਟੀਲੇ, ਦਰਿਆ, ਨਹਿਰਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ, ਚਟਾਨਾਂ, ਗਹਿਰਾਓ, ਬੇਲੇ, ਬੂਟੇ, ਜੰਗਲ, ਸਹਿਰਾ, ਲਹਿੰਦਾ, ਚੜਦਾ, ਦੱਖਣ, ਪਹਾੜ, ਆਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਪਸਤੀਆਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ, ਅਲਗਰਜ਼ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਏ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨਖੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਭਈ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਖਾਲਕ ਦਾ ਯਾਨੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਸ਼ਮਤ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਮਤ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਵਤ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਦੂਸੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਬੂਬੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਲੂਹੀਅਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਕਦੂਸ ਅਤੇ ਬਰਹਕ ਦਾ ਆਖਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਦਾਕਤ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰੇ, ਸੱਚਾਈ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰੇ, ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰੇ, ਨੇਕੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰੇ, ਰਾਸਤੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰੇ, ਨੇਕੋਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰੇ, ਦੀਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰੇ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰੇ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰੇ, ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰੇ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰੇ, ਖੁਦਾ ਸ਼ਨਾਸੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰੇ, ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰੇ, ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰੇ, ਪਾਰਸਾਈ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੂਸ ਅਤੇ ਬਰਹਕ ਤਖਲੀਕਾਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਕਦੂਸ ਅਤੇ ਬਰਹਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਖਾ ਮੋੜ ਕੇ ਬਦੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰੇ, ਗੁਨਾਹ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰੇ,
ਕੁਝੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰੇ, ਗਨੋਨੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰੇ, ਗਲੀਜ਼ ਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰੇ, ਮਕਰੂਹ ਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੂਸ ਅਤੇ ਬਰਹਕ ਤਖਲੀਕਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਦਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਸਬਬੋਂ ਮਰਦੇ ਖੁਦਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਈ ਸੁਣ ਐ ਇਸਰਾਈਲ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਖੁਦਾ ਏ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਨਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਵੀਂ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਂ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਵੀਂ। ਇਸਤਸਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 6ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ 4ਥੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੀਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਨਖੇੜੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਭਈ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਭਈ ਹਰ ਇੱਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਪਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਭਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚੇਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਬੂਰ ਨਵੀਸ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੇਗੀ ਇਬਾਦਤ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਈ ਆਵੇਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ, ਦੱਸੇਗੀ ਸਚਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੰਮਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੱਚੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੇਗੀ ਇਬਾਦਤ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਈ ਆਵੇਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ, ਦੱਸੇਗੀ ਸਚਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੰਮਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੱਚੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੀਕ ਖਬਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੀਕ ਨਾਫਰਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੂਏਬਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਾਲਬਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਹੁਤਾਨਬਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਰੰਗਬਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜ਼ਨਾਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਰੇਬਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਦਕਿਰਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਰਾਮਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਚੋਰ ਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ,
ਮਕਾਰ ਅਤੇ ਅਯਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਓ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਮਸੀਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮੌਜੂਦ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਡਏ ਸਨ। ਛਿੱਕਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਰੇ ਤਰੇ ਪੁਕਾਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘੜਾ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਤਰੇ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਪੈਲੀਆਂ ਵੱਲ ਟੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦਾ ਅਤੇ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਘੜਾ ਤਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਪਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਲੀਆਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨਸੋ ਨਸੋ, ਓਏ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਓਏ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਵੇਲੇ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਵਾਂਗੂ ਇਨਸਾਨ ਬੇਹਿੱਸ ਅਤੇ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਤਕੜੇ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭਨਾਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸੇ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਤਰੀਆਂ ਰੰਬੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਸਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਛੁਡਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਦੌੜਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਗੱਭਰੂ ਮੁੰਡੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਅਪੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਪਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਅਤੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਪਈ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਲੀੜਿਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਉਹ ਰੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 8-10 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਤੇ ਚੋਖੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗੋਤੇ ਆਉਣ ਸਬਬੋਂ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੋਖਾ ਸਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਸਬਬੋਂ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਹਜੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਅਪੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਸ 8-10 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਮੂਧਾ ਲਟਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਉੱਤੇ ਸਹਿੰਦਾ ਸਹਿੰਦਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਗੋਤਿਆਂ ਸਬਬੋਂ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ 8-10 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟਣ ਨੱਪਣ ਡਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਓੜ ਪੋੜ ਕਰਨ ਡਏ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰੋ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਓਏ ਆਓ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਅਜੇ। ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 3-4 ਗੱਭਰੂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੀਕ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਭੇ ਉਸ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਰੁੱਝੇ ਸਨ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਜੀ, ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ? ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ,
ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ, ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵਾਂ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਭਈ ਬੱਚੇ ਰੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਰੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਭਈ ਕਮਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓਗੇ? ਓਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਭਈ 5-7 ਗੱਭਰੂ ਮੁੰਡੇ ਨੱਸ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਫੜੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣਾ, ਸਗੋਂ ਪੈਰੋ ਪੈਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਢੀ ਕੌੜੀ ਕਸੈਲੀ, ਪਰ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਭਈ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਮਸੀਹੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਠਾਕਣਾ ਅਤੇ ਡੁੱਲੇ ਵਿਗੜੇ ਤੋਂ ਆਖਣਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਭਈ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡੁੱਲੇ ਵਿਗੜੇ ਤੋਂ ਆਖਣਾ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਠਾਕਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਭਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਲੱਭਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਲੀ ਨਮੂਨਾ ਵਿਖਾ ਸਕਣ ਭਈ ਇੰਜ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜ ਬਦੀ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕੋਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਨੇਕੋਕਾਰ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਦੀਨਦਾਰ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਰਾਸਤਕਾਰ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਜਾਨਸਾਰ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਖੁਦਾ ਸ਼ਨਾਸ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਖੁਦਾ ਤਰਸ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਪਾਕਬਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗਲਾਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜਾਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹਮਾਕਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਾਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਲਾਲਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਜਾਲਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਤਾਲਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਬਾਹਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਅਬਲੀਸ ਦੀਆਂ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਬਦਕਰਦਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਮਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਯਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਫਰੇਬਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਬਹੁਤਾਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਨਿਕੰਮੇ ਕੋਝੇ ਘਟੀਆ ਗਨੌਨੇ ਗੰਦੇ ਗਲੀਜ਼ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮਕਰੂਹ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਿਓ ਆਪ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ
ਪਰ ਜੇ ਪਿਓ ਆਪ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ? ਪਰ ਜੇ ਪਿਓ ਆਪ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ? ਪਰ ਜੇ ਪਿਓ ਆਪ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ? ਪਰ ਜੇ ਪਿਓ ਆਪ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ? ਪਰ ਜੇ ਪਿਓ ਆਪ ਫਰੇਬਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਰੇਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਖਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਰਾਜ਼ਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਹਾਕਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਤੀਕ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੀਕ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਤੀਕ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਅਪੜੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ, ਭਈ ਕਮਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਵੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਨੱਸ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਫੜੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣਾ, ਸਗੋਂ ਪੈਰੋ ਪੈਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਮ ਈਮਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਪਹਿਲੋਂ ਪਿਓ ਗਿਰਜੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਗਿਰਜੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਂ ਗਿਰਜੇ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਧੀ ਗਿਰਜੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਪਿਓ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੇਗਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਛੱਡੇਗੀ ਤਾਂ ਧੀ ਫੈਸ਼ਨ ਛੱਡੇਗੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਪਿਓ ਜੂਆ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜੂਆ ਛੱਡੇਗਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਂ ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਮੇਕਅਪ ਛੱਡੇਗੀ ਤਾਂ ਧੀ ਮੇਕਅਪ ਛੱਡੇਗੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਪਿਓ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਛੱਡੇਗਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਛੱਡੇਗੀ ਤਾਂ ਧੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਛੱਡੇਗੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਪਿਓ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਧੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਪਿਓ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਟੁਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਟੁਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਂ ਪਾਕਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਟੁਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਧੀ ਪਾਕਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਟੁਰੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਭਈ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਤੇਰਾ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਤੇਰਾ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਭਈ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਗਿਰਜੇ ਜਾਣ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਸ਼ ਕਰਨ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਗਾਉਣ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਣ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾਉਣ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗਾਉਣ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਮਜੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੇ ਭਈ ਤੁਸਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਕੀਕੀ ਹਤਮੀ ਲਾ ਤਬਦੀਲ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਦਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਪੜ ਜਾਣ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇਹ ਰਵੇ ਭਈ 25 ਪੋਤੀਆਂ 50 ਪੋਤਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਘਾਹ ਖੋਤਰੇ, ਯਾਨੀ ਬਾਬਾ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਬੇ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਬਾ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਬੇ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਬਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਬੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰਨ ਦਾ
ਭੋਰਾ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਤਿਆਂ ਦੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਵੋ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਵੋ ਭਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਦਾਦਾ ਜੇ, ਦਾਦੀ ਜੇ, ਅੱਬਾ ਜੇ, ਅੰਮਾ ਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਾਲੂਸ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫਸੀਓਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਖਤ ਦੇ 6ਵੇਂ ਬਾਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੀ ਆਇਤ ਤੀਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਐ ਪੁੱਤਰੋ ਧੀਓ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹ ਢੇਰ ਵਾਜਬ ਹੈ ਭਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹੈ ਭਈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ। ਐ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਦਿਵਾਓ, ਸਗੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੋ ਪੋਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਭਈ ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਫਸੀਓਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਖਤ ਉਹਦਾ 6ਵਾਂ ਬਾਬ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਆਇਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਾਵਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਾਲੋ ਅਤੇ ਪੋਸੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਕਬਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਣ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਬਣਨਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਬਾਜ਼ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਬਾਜ਼ ਬਣਨਗੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਕੀਕੀ ਹਤਮੀ ਲਾ ਤਬਦੀਲ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਦਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਆਮਦ ਤੀਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ।